بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ خواب صرف آنکھوں میں نہیں اترتے، وہ تقدیر کے اوراق پر لکھے جاتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں صرف انسان کو نہیں آزماتے، وہ تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اور کچھ ہستیاں کنویں کی گہرائی سے اٹھ کر تخت سلطنت تک پہنچتی ہیں، مگر ان کے قدموں میں تکبر نہیں آتا، صرف شکر ہوتا ہے۔ یہ داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، صبر کی، پاکدامنی کی اور اللہ پر کامل بھروسے کی داستان۔ کنعان کی سرزمین خاموش ہے، آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے ہیں، ہوا میں سکون ہے، مگر اس سکون کے پیچھے تقدیر کی ایک بڑی کہانی لکھنے والی ہے۔ ننھے یوسف آسمان کو دیکھتے ہیں، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کے چہرے پر حیرت ہے، آنکھوں میں روشنی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس آتے ہیں، نہایت ادب اور معصومیت سے عرض کرتے ہیں، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب کے دل میں ایک لرزش سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ خواب عام نہیں، یہ ایک عظیم مستقبل کی خبر ہے۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں اور آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں فرماتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ حسد دلوں میں اندھیرا بھر دیتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نصیحت محض احتیاط نہیں تھی، یہ آنے والی سازشوں کی پیش بندی تھی۔ دن گزرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام پر نمایاں رہتی ہے۔ یہ منظر بھائیوں کے دلوں کو کھٹکنے لگتا ہے۔ ایک شام وہ سب الگ بیٹھتے ہیں، خاموشی ہے مگر دلوں میں شور ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے، آخر کیا بات ہے کہ یوسف ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہے؟ دوسرا تلخی سے جواب دیتا ہے، حالانکہ ہم زیادہ ہے، طاقتور ہے، پھر بھی محبت اس کے لیے۔ یہ جملے حسد کو بھڑکاتے ہیں، بات بڑھتی ہے، آوازیں سخت ہوتی ہیں اور آخرکار ایک خطرناک تجویز سامنے آتی ہے، چلو یوسف کو کسی دور جگہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ والد کی توجہ صرف ہماری ہو جائے۔ ایک لمحے کی خاموشی اور پھر سب اس فیصلے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ جب حسد فیصلہ کرتا ہے تو عقل خاموش ہو جاتی ہے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو کھیلنے اور سیر کے بہانے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خدشہ ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دے دیتے ہیں۔ ریگستان کے بیچوں بیچ ایک گہرا کنواں آتا ہے، فضا میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اچانک بھائی یوسف کو پکڑتے ہیں اور انہیں کنویں میں دھکا دے دیتے ہیں۔ یوسف نیچے گرتے ہیں، اندھیرا انہیں گھیر لیتا ہے۔ اوپر آسمان ایک چھوٹے دائرے میں بدل جاتا ہے، لیکن اسی اندھیرے میں ایک نور دل میں اترتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اطمینان دیا جاتا ہے کہ ایک دن وہی بھائی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ادھر بھائی خون آلود قمیص لے کر باپ کے پاس پہنچتے ہیں اور جھوٹی کہانی سناتے ہیں کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام قمیص کو غور سے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں مگر زبان پر صبر ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات کو خوشنما بنا دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ پانی کی تلاش میں وہاں آتا ہے۔ جب ڈول کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو ایک نوجوان اس سے لپٹ جاتا ہے، ارے خوشخبری ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ یوں یوسف علیہ السلام کو نکالا جاتا ہے، انہیں مصر لے جایا جاتا ہے، جہاں بازار میں چند سکوں کے بدلے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ لوگ قیمت لگا رہے تھے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ یہ شخصیت انمول ہے۔ عزیز مصر انہیں خریدتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے،
इसे इज्जत से रखना, शायद ये हमारे लिए बाइस फ़ायदा हो। साल गुजरते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो जाते हैं। उनका हुस्न, उनकी शराफत, उनकी पाकीज़गी सब नुमायाँ हो जाते हैं। अजीज़ मिस्र की बीवी उनकी शख्सियत से मुतासिर होती है। दिल में छुपी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती है। एक दिन वो मौका देखकर महल के दरवाजे बंद कर देती है। कमरा खामोश है, बाहर कोई नहीं। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आती है और नर्म मगर पुरकशिश अंदाज में कहती है, आओ यूसुफ, आज कोई हमें देखने वाला नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन पीछे हटते हैं। उनकी आवाज़ मजबूत है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, मैं खयानत नहीं कर सकता। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वो पीछे से कमीज पकड़ती है जो फट जाती है। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है। अजीज सामने खड़ा है। अल्लाह सच्चाई को जाहिर कर देता है। साजिशों के बायस यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया जाता है, मगर जेल की सलाखें उनके ईमान को कैद नहीं कर सकती। वो कैदियों को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देते हैं। दो दो कैदी ख्वाब सुनाते हैं। यूसुफ पहले उन्हें तौहीद समझाते हैं, फिर ताबीर बयान करते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा ही होता है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं, और मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं जिन्हें परिंदे खा रहे थे। ये इल्म मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने इस कौम का तरीका छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती है। तुम में से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा तो, और दूसरा सोली दिया जाएगा और परिंदे उसके सर से खाएंगे। साल बीत जाते हैं, मगर सब्र बाकी रहता है। रात का वक्त है। मिस्र का शाही महल खामोश है। बादशाह अपने वसी कमरे में सो रहा है। अचानक वो चूक कर उठ बैठता है। सांस तेज है, चेहरे पर हैरत और खौफ के आसार हैं। उसने एक अजीब ख्वाब देखा है। वो ख्वाब में देखता है कि 7 मोटी सेहतमंद गायें खड़ी हैं। उनके जिस्म भरे हुए, ताकत से लबरेज। अचानक 7 दुबली, कमजोर, हड्डियों का ढांचा बनी गायें नमूदार होती हैं, और वो दुबली गायें उन मोटी गायों को खा जाती हैं। लेकिन हैरत यह कि उन्हें खाने के बावजूद वो दुबली ही रहती हैं। फिर मंजर बदलता है। 7 हरी भरी बालियां, ताज़ा और मजबूत, और उनके साथ 7 खुश्क सूखी हुई बालियां। सूखी बालियां हरी बालियों को लपेट लेती हैं। बादशाह घबरा कर जाग जाता है। दर सुबह होते ही शाही दरबार सजाया जाता है। वुज़रा, नजूमी, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले सब हाजिर हैं। बादशाह संजीदा आवाज में कहता है, मैंने रात एक अजीब ख्वाब देखा है। अगर तुम ताबीर जानते हो तो मुझे बताओ। वो पूरा ख्वाब तफसील से सुनाता है। दरबार में खामोशी छा जाती है। नजूमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ सर झुका लेते हैं। आखिरकार वो कहते हैं, ये परेशान ख्वाब हैं, मुंतशिर ख्यालात, हम उनकी ताबीर नहीं जानते। मिस्र का सबसे ताकतवर इंसान अपने ख्वाब की ताबीर के सामने बेबस खड़ा था। इसी दौरान दरबार में मौजूद एक शख्स को अचानक याद आता है, वही साकी जो सालों पहले जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था। वो आगे बढ़कर अर्ज करता है, बादशाह सलामत, और इजाजत हो तो मैं इस ख्वाब की ताबीर ला सकता हूँ। एक शख्स है जो ख्वाबों की सही ताबीर जानता है। जाओ, इसे फौरन हमारे पास ले आओ। मिलती है। वो फौरन जेल की तरफ रवाना होता है। जेल की सलाखों के पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम सुकून से बैठे हैं। साकी आकर कहता है, ऐ सच्चे इंसान, हमें बताइए, बादशाह ने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा जाती हैं, और 7 हरी बालियां हैं जिन्हें 7 सूखी बालियां लपेट लेती हैं। इसकी क्या ताबीर है? यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन जवाब नहीं देते। उनके चेहरे पर संजीदगी है, निगाह में हिकमत है। फिर वो आहिस्ता और वाज़े अल्फाज में फरमाते हैं,
7 साल तक तुम मुसलसल काश्त करोगे जैसा पहले करते आए हो। जो कुछ काटो उसे उसकी बालियों में ही रहने दो, सिवाय थोड़े से जो तुम खाओगे। फिर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे, जो तुमने जखीरा किया होगा वो सब खा जाएंगे, सिवाय थोड़े से जो तुम महफूज रखोगे। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों पर बारिश होगी और लोग रस निचोड़ेंगे। ये सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर नहीं थी, ये एक मुकम्मल मुआशी मंसूबा था। ए बादशाह, जेल में एक शख्स है, उसने आपके ख्वाब की सही ताबीर बताई है। जब ये ताबीर बादशाह तक पहुंचती है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, इस शख्स को फौरन मेरे पास लाओ। लेकिन जब पैगाम जेल में पहुंचता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन बाहर आने पर राजी नहीं होते। वो फरमाते हैं, उससे पूछो इन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब उनकी चाल को खूब जानता है। तहकीकात होती है, औरतों को बुलाया जाता है। अजीज मिस्र की बीवी भी मौजूद होती है। पूछा जाता है, जब तुमने यूसुफ को बहकाना चाहा था तो हकीकत क्या थी, तुमने इसमें क्या देखा था? सब औरतें कहती हैं, हमने इसमें कोई बुराई नहीं देखी, वो पाक और बेगुनाह था। अब सच जाहिर हो चुका है, मैंने ही इसे बहकाना चाहा था और वो यकीनन सच्चों में से था। यूं सच्चाई वाज़ेह हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही सबके सामने साबित हो गई। इस शख्स को मेरे पास लाओ, मैं इसे अपने करीब रखूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, कदम मजबूत है। बादशाह उनसे गुफ्तगू करता है। यूसुफ, तुम्हारे अल्फाज में हिकमत है, अल्लाह की तरफ से। ए बादशाह, तुम्हारा मशवरा हम कबूल करते हैं। आज से तुम हमारे नजदीक मुअज़्ज़ज़ और अमानतदार हो। मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। यूं जेल की सलाखों से निकलकर वो मिस्र के खजाने के निगरां बन जाते हैं। देखिए, सालों की कैद एक ख्वाब की ताबीर से ख़त्म हुई, और वही ख्वाब जिसने बादशाह को बेचैन किया था यूसुफ के लिए आज़ादी और इक़्तिदार का दरवाज़ा बन गया। मिस्र में खुशहाली के 7 साल गुजर चुके थे। अब कहत के साल शुरू हो चुके थे। ज़मीनें सूख चुकी थीं। केनान भी इस कहत से मुतासिर था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से फरमाते हैं, मिस्र जाओ, वहाँ अनाज मिल रहा है। भाई मिस्र पहुँचते हैं। वो दरबार में दाखिल होते हैं। सामने मिस्र के ख़जाने का निगरान बैठा है, बावकार, बाइख्तियार, मगर वो नहीं जानते वो उन्हीं का भाई यूसुफ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें फ़ौरन पहचान लेते हैं, मगर वो पहचान नहीं पाते। जब अनाज नापा जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या तुम्हारे ख़ानदान में और भी कोई है? हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे वालिद के पास है। कि अगली बार उसे साथ लाना, वरना तुम्हें पूरा गला नहीं मिलेगा। जब भाई केनान वापस पहुंचते हैं और सारा वाक़या सुनाते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन फ़िक्रमंद हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या मैं तुम पर इसी तरह एतमाद करूं जैसे पहले यूसुफ के बारे में किया था? अब्बाजान, हम कसम खाते हैं कि हम बनियामीन की हिफाजत करेंगे। मैं उसे हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम न खाओ कि इसे जरूर वापस लाओगे। काबिल, हम अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करते हैं कि हम उसे जरूर वापस लाएंगे। मेरे बेटों, मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। या बुजुर्ग मिस्री, हम किनान से आए हैं, बराकरम हमें गिला दें ताकि हमारे लोग जिंदा रह सकें। भाई बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र पहुंचते हैं। जब वो दरबार में हाजिर होते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हकीकी भाई बिन्यामीन को अलग ले जाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जो कुछ ये कर चुके हैं उस पर गम न करना। बिन्यामीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो राज को राज रखते हैं। जब अनाज की बोरियां तैयार हो जाती हैं
تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں. بادشاہ کا پیمانہ یا قیمتی پیالہ بنیامین کی بوری میں رکھوا دیا جاتا ہے. قافلہ روانہ ہوتا ہے. اچانک ایک منادی کی آواز گونجتی ہے. اے قافلے والو، تم چور ہو. بھائی حیران ہو جاتے ہیں. ہم چور نہیں ہیں، ہم تو اناج لینے آئے تھے. تلاشی لی جاتی ہے اور آخر میں بنیامین کی بوری سے پیمانہ نکل آتا ہے. سب ساکت رہ جاتے ہیں. قانون یہی ہے، جس کی بوری سے چیز نکلے وہی روکا جائے گا. ہم اسی کو روکیں گے جس کے پاس سے چیز ملی ہے. اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. ہمارا والد بہت بوڑھا ہے. لیکن فیصلہ برقرار رہتا ہے. تب سب سے بڑا بھائی کہتا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک والد اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے گا. وہ مصر ہی میں رک جاتا ہے. باقی بھائی بھاری دل کے ساتھ کنعان واپس جاتے ہیں. جب وہ سارا واقعہ سناتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے. پس صبر ہی بہتر ہے. امید ہے اللہ سب کو میرے پاس لے آئے گا. غم اتنا بڑھتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہو جاتی ہے، مگر امید باقی رہتی ہے. پھر وہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ جملہ امید کا اعلان تھا. بھائی دوبارہ مصر آتے ہیں. اس بار وہ عاجز ہے، محتاج ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے. ہم تھوڑی پونجی لائے ہیں، ہمیں پورا ناپ کر دے دیجیے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آتا ہے. اب وقت آ چکا تھا. وہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم خطا کار تھے. آج تم پر کوئی گرفت نہیں. اللہ تمہیں معاف کرے. یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. پھر سب کو لے کر میرے پاس آنا تھا. ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب قمیص چہرے پر ڈالی جاتی ہے تو بینائی لوٹ آتی ہے. آخرکار پورا خاندان مصر آتا ہے. سب عزت سے جھکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا جان، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا. کنواں، غلامی، جیل، قحط، ہر موڑ ایک امتحان تھا، مگر صبر نے انہیں شکست نہیں دی. پاک دامنی نے گرنے نہیں دیا اور اللہ پر یقین نے انہیں تخت تک پہنچا دیا. اگر آپ زندگی کے کسی کنویں میں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کی تدبیر انسان کی سازش سے بڑی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ مکمل تفصیلی بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں.